The Chennai Shopping Mall Shravana Sambaram KG Sale Nakshi Jewelry Mela Flat 50% off. Thank you for coming all over to this place. Thank you so much on this afternoon, and thank you so much to Mr. Sai Durga Tej for gracing this occasion. And this is a very important day for us in Sony Live. And thank you for your kindness. I think our journey of Sony Live started around 2000, just before the pandemic or just around the pandemic with Scam. And since then, we have been trying to, bring some Indian stories at an international platform, consumed through Sony Live. So there was Scam, The Maharani, Freedom at Midnight, Good Luck, many other stories. But we are very happy that some of the first, we started obviously with Hindi, but over a period of time, Malayalam content started, doing very well on the platform. And when we are saying it did very well, it doesn't mean that Malayalam content was consumed only by the state of Kerala. This is the content which is consumed across India and abroad, and that gave us a little bit of encouragement to do some interesting work in what I would call one of the biggest content industry in India, which is Telugu industry. So we started a year back with Brinda, and it was first tentative step. We launched it. I would say we were not very ambitious in our launch. That was our mistake. But the day it launched, and in a couple of weeks, we realized that we have done a mistake, and we really started marketing post that because the review was so good. It was received so well. So as we speak today, in 1 year, Trisha's viewership, you won't imagine, on Sony Live is as almost 75% viewership of Maharani. So, and this has been consumed by people from across all states in India. Generally, Sony Live doesn't put a lot of numbers, so a lot of people are not aware. But I think Trisha was a massive hit for us. And I would like to thank Surya, the director, and Ashish Kola, the producer, along with Shakti has been our music director for he's here, I guess, and of course Trisha for giving us Brinda, and Brinda 2 should come very soon, you know, and that brings to to our this show Maya Sabha. I think we started talking to Deva around 20 in 21 22 22, and it took a little bit of time because I think I don't know whether he was lazy or he was just really but after a lot of things, it took some time. But when we saw, I just told Deva that this is one of the finest piece of content that we have in Sony Live, primarily because it doesn't follow any template other than the template from where it originated. It's a very Telugu content, and we wanted Telugu content for a global audience. We didn't want it to be a show which is like House of Card, which is like Maharani, which is like anything else. It should stand on its own uniqueness. So I'm really very happy from point of view of Sony Pictures Network. Has said all the good things about the show, uh, but but having said that, since I've been asked to speak a little bit, it's taken about 3 years, 4 years, close to. But good things take a little longer than usual, right? And we sometimes thought that, I mean, it's a show that we truly believe in, but is it taking too long? But I realized that, Deva has given it his 150% to it. And we're just grateful that we have such brilliant people portraying all the lovely characters that he has written. While it was great on paper, sometimes great things on paper don't look that great on screen. And very rarely both are as great. And I think that has been achieved in Maya Sabha. We are absolutely bullish about this show. We think it's a fitting start to, I mean, we had a start with Brinda, but I think with Maya Sabha, it will only sort of put a very
strong stamp of the kind of authentic storytelling that Sony Live does in this big market in Telugu, right? I think we believe that you got the most interesting filmmakers here, great actors, a great fan club. You know, I think the consumers love your films, and I think Deva has sort of ticked all those boxes. You know, got the right people, great story, authentic, true to its roots. We just happy that it's on Sony Live. Thank you, Deva. Thank you. I have lot more plans, and he is my brother. Republic, from Republic onwards, we have become a family. I request my family member, my brother, Yes, Sai put your hands Varmate, together to for be on the our stage. supreme hero, Sai Durgatej Garu on stage, please. ఏమనుకోకపోతే ఒకటి దేవగారు కాదు కాదు ఆ రోజు మొదలైతే ఎవరు వచ్చారండి అంటే సెప్టెంబర్ 10th వీ ఐ హ్యాడ్ టు హ్యావ్ అ మీటింగ్ విత్ సార్ అండ్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ అండ్ ఐ కేమ్ టుడే ఫర్ మాయసభ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ 4-year long journey Long journey. Thank you. so yeah thank you so much and please Yes, I would మయ సభ ట్రైలర్ లాంచ్ అని చెబితే చాలా రోజులు అయిపోయింది. so I will say You need to say, like, please launch my Sabha trailer. ప్లీజ్ లాంచ్ మైసభ ట్రైలర్. ఇందాక చెప్పినట్టు సెప్టెంబర్ 10th 2021 స్టార్ట్ అయితే ఇవాళ చేరుకున్నాను ప్రమోషన్ ఆఫ్ మైసభ. బట్ యాక్చువల్లీ మై జర్నీ విత్ దేవా గారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 years సార్. ఆటోనగర్ సూర్య అప్పుడు నేను మొహట్ లేక నేను ఫోన్ తీసుకొని ఆయనకి ఫోన్ చేసి సార్ నేను సో అండి ఆ టీజర్ మీ వాయిస్ ఏవైతే ఉందో దట్ షోడ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ అండి. ఆటోనగర్ సూర్య అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది నాకైతే. I was like blown with that that voice of Deva Garu. It was very emotional for me to share that feeling with him. ఇంకా ఆ తర్వాత మా జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి జిమ్లో కలిసేవాళ్ళం. సార్ నాతో ఒక సినిమా చేయండి సార్ అని చెప్పి నేను చాలా రిక్వెస్ట్ చేశాను. సార్ మీరు చేస్తే నాకు బాగుంటుంది సార్ అని చెప్పి చాలా అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే అప్పుడెప్పుడు 10 years బ్యాక్ అయితే 2021లో కుదిరిందండి. సో 21 రిలీజ్ టైంకి we had a small incident which changed my life and it gave me a lot of చాలా అయింది నేను ఎందుకు but right now I'm here and that time in those dark times one man stood like a white light for me, that is Deva Garu. అది మామూలుగా నేను ఉన్నానని చెప్పడానికి అవసరం లేదండి, పక్కనే ఉన్నారు. దట్ ఈస్ సంథింగ్, అది డిస్క్రైబ్ చేయలేనండి, దాన్ని ఏదో వర్ణనాతీతం కాదు, అది ఉన్నారంతే. అండ్ నేను ఏవైతే రిపబ్లిక్ సినిమా క్లైమాక్స్ కోరుకున్నానో అదే క్లైమాక్స్ లేదు, తేజ్గా క్లైమాక్స్ అంటే ఇష్టం, ఆ క్లైమాక్స్ ఉండాలని చెప్పేసి నేను ఎంతవరకు నేను అంత వాయిస్ వెళ్ళిపోయిన ఆ టైంలో, కానీ ఈయన అదే ముందు తీసుకెళ్లారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ నాకు జిమ్లో ఒక లైన్ చెప్పారండి, ఆ లైన్ వచ్చేసి ఇలా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కథ ఉంది. ఓ ఇది రిపబ్లిక్ కాదు, మర్చిపోయినా మైసభ. ప్రాబ్లం లేదు, మైసభ గారు చెప్తేనే ప్రాబ్లం. మై థింగ్ ఈజ్ ఆయన జిమ్లో లేతే నేను చేయట్లేదు, నాకు ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ సమ్ 2 actors, నాకు 2 యాక్టర్స్ కావాలి, నేను ఒక షో రాశాను, షో కదా సినిమా రాశాను, అది 2 part సినిమా, అది 3 part film. 3 part film అది ఐ వాంట్ టు డూ దట్ ఫిలిం. అది ఇప్పుడు నీతో సినిమా అంటే దానికి సెట్ అవుతా లేదా, ఆడిషన్ చేస్తాను చెప్పాను. సార్ నేను చేస్తాను సార్, ఆడిషన్ చేస్తాను అంటే ఇంత పాట డైలాగ్ ఉంటా మీకు ఓకే అన్నా, సార్ చదువుకుంటా సార్, నేర్చుకుంటా సార్ అని చెప్పి అన్నా. సో అలా స్టార్ట్ అయింది మా జర్నీ. అండ్ దెన్ Maisabha was a dream 10 years back. I'm very, very happy that actually it happened. Sir, I'm sorry to correct you, it happened like 10 years back, sir. So from there, sir, it was not 2021, sir, it was 2012. So even I was not an actor yet. So then from then on it started. Don't take as long for the next show. That's been going on for That's a different story. But then very happy for 2 things అండి. Sorry, చాలా ఉన్నాయి. బట్ ఆది ఆర్ ప్రదీప్ నాకు ఎలా పరిచయం అంటే, మేము ఇద్దరం 2011-2012 ఆ టైంలో
So in those days, we both used to practice kickboxing, gymnastics, and dance. Tanu and Vaibo, Kodanamreddy Rabbi. It was such a nice moment that I met him again. So it's lovely. Wishing you all the best. And నా లైఫ్లో ఒక విలన్ ఉన్నాడండి. అది ఎవరో కాదు, చైతన్య. నువ్వే చైతన్య. అంటే తను ఒక షో చేశాడు, వెబ్ సిరీస్ 30 with 21 అని చెప్పి. అది చేసిన తర్వాత మా అమ్మ చూసి, అరే చూసావా అండి. అది చూసాను. ఇక 34 ఏం చేయమంటే, 34 అంటే ఆల్మోస్ట్ 24 అయితే పర్లేదు నీకు. అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మ వదిలేమ్మా అంటే, అరే అబ్బాయి చూడరా, అబ్బాయి చేసినట్టు నువ్వు ఎందుకు చేసుకోరా అంటే, అమ్మా అది వెబ్ సిరీస్ అమ్మా, సినిమాలు అలాగే ఉంటామా అని చెప్పి హ్యాడ్ టు కన్విన్స్ లైక్, అమ్మా ప్లీజ్ నేను చేసుకుంటా, కంగారు పెట్టకు, నాకంటే ముందు వెబ్ మీడియాలు చేస్తారు నా పెళ్ళి అని చెప్పాను. నాకు లేదన్నా అది చేస్తారు. బట్ చైతన్య, విషింగ్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఇట్. First of all, I'd really like to thank Devagatta sir for, like he just said, the best casting means a lot to me. But it's been a role I'll always cherish. I thoroughly enjoyed each moment being on his sets. And the way it's looking, I really feel like watching this right away. And I think this is my first in the Telugu world. So I think firsts are very, very precious. So, and I'm glad I made my debut with this one. So thank you, and thank you, Sony Liv. I think the trailer is bang on and amazing. It's really brilliant. And to the lovely cast, I think we've had so much fun on the sets, working hard on one side and then having all the fun. Adi, Chaitanya, Shrikant, Sai sir, Nasir sir, everybody. I think I've really loved being on the sets. So thank you, and I'm glad that this has turned out so amazingly, and very proud of it. And I'm sure it's going to get all the love from you all. Just have to say thank you to you for making this gem. Absolutely, shukriya. యాక్చువల్లీ ఈ ఈవెంట్కి దే వాంటెడ్ సంబడి సూపర్ సెక్సీ, అందుకే నేను పిలిచారండి. అండ్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ దట్ సోనీ లివ్ ఇన్వైటెడ్ మీ. సో అండ్ వెన్ Mr. Danish was saying, he's talking about this man's laziness. రిపబ్లిక్ సినిమా చేసేటప్పుడు మన సాయి గారు అక్కడ నుంచొని మా కిరణ్ గారు చెప్తున్నారు, ప్రతి షాట్ని చెక్కొద్దు అని చెప్పు అని. దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ద వరల్డ్స్ good director, if you know what I mean. నరకం, టార్చర్ అవన్నీ సిగ్గుపడతాయి మనిషిని చూసిన తర్వాత. ఫ్యాంటాస్టిక్ సూపర్ షాట్, ఓకే లెట్స్ డూ వన్ మోర్, అదేంటో. సో అలాంటి గొప్ప దర్శకులు నన్ను పిలిచి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు లవ్ యూ. And Adi and Chaitanya and Divya, every పెద్ద ఆర్టిస్టుల మధ్య నేను అదే రోల్, నేను కూడా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అని అనుకుంటున్నాను, మీరు కూడా అలాగే అనుకోండి. అండ్ మహాసభ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ ఫ్యాంటాస్టిక్ వెబ్ సిరీస్, సూపర్ హిట్. పాలిటిక్స్కి సంబంధమే లేదండి ఇది. ఎందుకో నాకు ఆది గారి క్యారెక్టర్ చూస్తే ఎవరు గుర్తురాలా, చైతన్య గారి క్యారెక్టర్ చూస్తే ఎవరు గుర్తురాలా. ఏంటో ఇట్స్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిటిక్స్ కదా, absolutely nothing. And wishing the entire team and cast and crew, everyone, the very, very best. And love you guys, man. Thank you. ఇంతవరకు ఏం చెప్పాలో అందరూ చెప్పేశారు. సోనీ వాళ్ళతో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ మై 3rd or 4th సిరీస్. వెరీ హ్యాపీ టు బి అసోసియేటెడ్ విత్ దెమ్. అండ్ దేవా గారితో పనిచేయటం అనేది ఈజ్ లైక్ హ్యావింగ్ డెజర్ట్స్ ఎవ్రీడే. యాక్టర్కి ఎంత స్కోప్ ఇవ్వాలో ఇచ్చి మీరు వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయమని అంత పర్మిషన్ ఇచ్చి స్క్రీన్ ముందు మ్యాజిక్ చేస్తారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ దేవా గారు. అందరు యాక్టర్స్ అండి, ఎందుకు అంత రెస్పెక్ట్ అంటే ఈ షోలో వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ బాగుంది అని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, బట్ దాన్ని తిరగ రాశారు, ఇంకా గొప్పగా రాశారు విత్ దర్ పర్ఫార్మెన్సెస్.
One of them is Vijay, Srikanth, everybody, my lead heroes, everybody. I will talk about that little later. నీకు నువ్వు మాట్లాడడం తప్పించుకోవడానికి నా మైక్ ఇచ్చావు నువ్వు ఫినిష్. సో ఆది గారితో చైతన్యతో లిమిటెడ్ స్పేస్, బట్ హోప్ఫుల్లీ లెట్స్ సీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. వాజ్ సో మచ్ ఫన్. ప్లీజ్ వాచ్ మాయ సభ ఆన్ August 7th. థ్యాంక్ యూ. హర్ష దేవా గారు చెప్తున్నప్పుడు ఒక 10 ఏళ్ల కింద బీజం పడింది. ఎప్పుడు సార్? 2010లో 2016లో ఆ బీజం వేసింది హర్ష అని దేవా గారికి వేసేసి వెళ్ళిపోయారు. అది ఇప్పుడు చెట్టులాగా పెద్ద వృక్షంలాగా అయింది. Really thankful for everyone who has been part of this journey. Devanna, thank you very much. What we envisioned almost 8 years back, it's been reality now. So thank you very much. Thank you so much, Danish and Saugata, for giving us this opportunity. So I would like to thank my closest friend. Almost he's a family to me. My favorite director, Deva Katta. Thank you, Deva. My favorite producer. So yeah, Adi garu, thank you so much, Andy. Thank you so much. హాయ్ అండి అందరికీ. ఐఎమ్ చరిత వర్మ. ఫస్ట్లీ దేవకట్ట గారికి అండ్ కిరణ్ కుమార్ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ బిలీవింగ్ ఇన్ మీ అండ్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఆల్సో మై కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ కిరణ్ కుమార్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ ఆది గారితో అండ్ చైతన్యరావు గారితో యాక్ట్ చేయడం, ఇట్ వాజ్ అన్ ఇంక్రెడిబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తేజు గారు ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ గ్రేసింగ్ ద ఈవెంట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ everyone and all the best to entire Maisaba team. And thank you media for coming here and supporting us. Thank you. First of all, my dear brother Tej, thank you. Just one signal, he's there for me. So thank you, brother. Okay, where do I start? Let me start from the starting. Okay. Idi shall I stick to English or Telugu? English or Telugu? డబ్బింగ్ ఎలా కావాలి? తెలుగు ఎక్కువ కావాలా? ఓకే, డబ్బింగ్ మీరు చేసుకుంటారు. ప్రజాస్వామ్యం మాటలు సరే అండి, తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. డబ్బింగ్ మా సోనీ టీం చేసుకుంటుంది. తేజ్ పాపము రిపబ్లిక్లో తిప్పిన తిప్పుడు ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంది తన నోట్లో పదాలు. సో ఈజ్ టాంటింగ్ మీ. మయసభ అనేది ఒక అందమైన కళ, ఒక అందమైన ఊహ. ఇద్దరు థిక్ ఫ్రెండ్స్. అంటే మనం ఒక రిలేషన్షిప్లో పడినప్పుడు రేపు జరగబోయే ఈవెంట్ ఆ రిలేషన్షిప్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందో మనకు తెలియదు. అలాంటి ఇన్నసెంట్ ఐడియాలజికల్ యూనిటీ ఉన్న ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ పరిస్థితుల వల్ల ఒక గ్రాండ్ ఈవెంట్స్లో పడినప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ థిక్ రైవల్స్ అవుతున్నారు. ఆ రిలేషన్షిప్లో ఎటువంటి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలన్నది నేను చిన్నప్పుడే పడిన సీడ్ అండి అది. బట్ అలాంటి కథ, అలాంటి క్యాన్వాస్ ఎప్పుడూ నా మైండ్లో లేదు. సో 2016లో ఎప్పుడో ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా శ్రీహర్ష కలిశాడు నాకు. కలిసినప్పుడు తను రావడమే ఒక బిజినెస్ ప్లాన్తో వచ్చాడు. మనోడు బిజినెస్ మ్యాన్ అనమాట. ఎవ్రీ మీటింగ్ విల్ హ్యావ్ ఎ బిజినెస్ బిహైండ్ ఇట్. బట్ ఫ్రెండ్లీగా స్టార్ట్ అయింది. తను యూఎస్లో చదువుకున్నప్పుడు వెనిలా ఫ్యాన్, ఆ తర్వాత ప్రస్థానం ఫ్యాన్ అని చెప్పి హౌస్ ఆఫ్ కార్డ్స్ చూసి హీ కేమ్ అండ్ జస్ట్ షాక్ మీ విత్ ద థాట్ హీ హ్యాడ్. అన్నా, లైక్ లుక్ అట్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ వన్ ఫ్యామిలీ. ఒక ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన ఫ్యూ డికేట్స్ వరకు కూడా మనం డైరెక్ట్గా ఎన్నుకున్న వాళ్ళు ఎవరు మన చీఫ్ మినిస్టర్స్ కాదు. బ్రిటిష్ రాణి వైస్రాయల్ని అపాయింట్ చేసినట్టు సీల్డ్ కవర్ సీఎంస్గా ఉండేది. ఆ తర్వాత ఒక రకమైన రాజకీయ చైతన్యం మొదలై కొన్ని గ్రేట్ లీడర్షిప్ అండ్ గ్రేట్ లీడర్స్ అండ్ మన తెలుగు వాళ్ళు ప్రజాస్వామ్య రుచూడు మొదలుపెట్టారు. ఆ స్పేస్లో, ఆ విండోలో ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఒక కథ ఆలోచించండి. ఏదైనా హౌస్ ఆఫ్ కార్డ్స్ లాంటిది ఏదైనా చేయొచ్చు ఇది అనగానే
సూపర్ సాలిడ్ ఉంది, ఫర్గెట్ అబౌట్ సిరీస్, ఐఎమ్ మేకింగ్ ఎ మూవీ అని స్టార్ట్ అయిన ఐడియా అది. సో అది ఒక 3 పార్ట్ ఫిల్మ్గా రాసి కొద్ది రోజులు ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత ఈ కథని సినిమాగా చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద కమిట్మెంట్స్ కావాలి, చాలామంది చాలా బలమైన యాక్టర్స్ కావాలి, మెయిన్ లీడ్స్ కావాలి అనుకుంటున్న రోజులో కోవిడ్ టైంలో జస్ట్ కన్వర్టెడ్ ఇట్ ఇంటూ సిరీస్ ఫార్మాట్లో కూడా ఒక సీజన్ రాసి పెడతాం, ఫస్ట్ పార్ట్ వీల్ రైట్ ఇట్ ఇన్ సిరీస్ ఫార్మాట్ అని చెప్పి అప్పుడు జరిగింది ప్రాసెస్ అంతా. నేను ఎప్పుడు అందరూ అడుగుతుంటారు 8 years బ్యాక్, 9 years బ్యాక్ తేజ్ అని, 10 years బ్యాక్ అని. సి ద వే మై మైండ్ ఫంక్షన్స్ ఈజ్ ఐ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ స్మాల్ గార్డెన్. ఐడియాస్ ఎప్పుడో పడిన ఐడియా, పలు రకాల ఐడియాలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి ఈ పొలంలో, అందుకే పైన చుట్టే లేదు, లోపల చెట్లు పెరుగుతున్నాయి. సో ఎవ్రీ ఐడియా దాని మూడ్ను బట్టి, ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఈ బుర్రలో ఒక 10 కథలు ఉంటాయి, బట్ అందులో ఒకటి చిన్న చెట్టు ఉంటుంది, ఒకటి పెద్ద చెట్టు ఉంటుంది. దట్స్ హౌ ఐ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ రైటర్. సో ఇట్ టుక్ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ Maisabha to find its destiny, and I believe there couldn't have been a better destiny for Maisabha than this, than the project migrating towards Sony Live. And that was the moment, that day I met Danish, I decided if at all Maisabha is going to become a series, it will be in partnership with Danish, with Sony Live, because Sony Live is home for beautiful, such earthy, life connecting, relevant stories. They may look sensational, they may look sensitive, they may look, it might be like, ikkada offensive untunda, akkada offensive untunda antundi, but look back at Sony's history. Scam enta sensational, Maharani, everything there is. The sensation means that's hitting us hard, that's coming from life, that's coming from our culture, our roots. That means it's going to reflect something about all of us. So those are the kind of great stories Sony has been producing. It just happened. I felt like it was destiny. I went for something else. Just a small project I was presenting. Oka talk show ki ellanu, so Danish ni kalavaniki. The man is so clear, with Danish everything is quick. he's clear, like he knows what to catch, right? So the conversation about the show was immediately over, and then he was appreciative of Republic, Tej, our baby. So Republic, and then immediately said, then bring something to the show. We're open for you to pitch anything to our platform and all. That's when it kind of struck me, and then after that we sent Bible and I communicated. Everything was like, it was like, why it feels like slow, late and all. Danish was too fast. He wanted it to be delivered next day, kind of. So that's how urgency he felt. That's how much in love he was with the project. And the moment he heard, two rival friends and political legends, anagane, that's the emotion he is sticking onto. Even when we might discuss about promotions and all that, but I again and again go and understand, whatever hit that man, he believes that it is going to hit the entire universe. So that's how we maintain our promotions, which is brilliantly guided by. And Danish sir, I'll tell you, this is in this short career, movies, this is the best promoted product of my career so far. I'm really thankful. I always feel like I put up so much effort, but nobody promotes my film. It always don't deserve, and they all become late cults basically. So you timed it properly. I think I'm going to get my due also this on time, not late, with Maisabha. I have that belief with this project. And coming to my writer-director partner, Kiran has been traveling with me from ever since Bahubali days. Republic kuda nato kalisi rasadu. Inta pedda show ni 3 films worth of content cheyalante inko partner lekunda cheyadam impossible. So I made him director partner also with this film. He did a phenomenal job. And the guidance, again, the whole process, the guidance I got from Sony Live, though, it will be creative collaboration. It won't be like creative dictation. So like they whatever the questions they raise, they'll be like audience point of view. It'll feel like every time we have one version and we have a discussion. The Shogat, I think Raghu and Sandeep were also so beautiful. And this is the best creative team I've ever come across. I worked in Bombay, dealt with few platforms also, but you guys have the brilliant team, and I recommend all the creators to have one journey with Sony, and you will realize how much you will fall in love with. What is that? Coming to see, నేను వాళ్ళకి చెప్పానండి, నేను ఎవరన్నా మర్చిపోతే గుర్తు చేయమని చెప్పి మధ్యలో ఇలా టేక్ ఇంటరప్షన్స్, షార్ట్ ఇంటరప్షన్, ప్లీజ్ బీ పేషెంట్.
Before Reddy Garu, Naidu Garu talks, we both will talk about our showman here today. Thank you, Teju, for being here. Love you so much. Teju doesn't know, I used to play cricket with him. అప్పుడు ఎక్కడ వెనకాల ఫీల్డింగ్ చేసేవాడిని అలా తేజుని చూసుకుంటూ. బట్ ఐ రియలీ లవ్ హిమ్. నేను తేజు కూడా చెప్పా, అది డార్క్ టైమ్స్ అవన్నీ అప్పుడు, దట్ ఈస్ వెన్ యూ నో ద లవ్ ఆఫ్ ద పీపుల్. అంత లవ్ చేసిన వాళ్ళని నేను కూడా ఉన్నా. ఐ వాజ్ సో సాడ్, ఐ లిటరలీ క్రైడ్ వెన్ వాట్ ఎవర్ ఆ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు. అంత ఇష్టం నాకు తేజ్ అంటే. బంగారం, గోల్డెన్ స్టార్ మా తేజు. ఐ లవ్ యూ తేజు. ఐ రియలీ లవ్ తేజు. అంటే ఫస్ట్ పిల్లలేని నువ్వు లేని జీవితం అప్పుడు మా అన్న, మై కజిన్ ఇస్ అ డిఓపి అనిత్ అని, మల్లాపూర్లో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఐ వెంట్ టు సీ హిస్ షూటింగ్. ఐ కేమ్ దేర్. నౌ హీ ఈజ్ రైట్ నెక్స్ట్ టు మీ. సో థ్యాంక్ యూ దేవ గారు. బట్ యా, ఇప్పుడు మా నాయుడు గారు మాట్లాడతారు. సో తేజ్ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి వి జస్ట్ వాంట్ టు స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ హిమ్. బంగారానికి ప్రాపర్ డెఫినేషన్ అంటే ఐ థింక్ ఆర్ మ్యాన్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టాక్ మచ్ మ్యాన్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు స్టాండ్. యూ నో యూ లైక్ ప్యూర్ అట్ హార్ట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ తేజ్. థ్యాంక్స్ అ లాట్, మీన్స్ అ లాట్ ఫర్ అస్. అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఐ విల్ వర్క్ విత్ యూ వెరీ సూన్. నేను కూడా అందులో నేను కూడా ఉండాలి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లిస్ట్, ఆంటీ, నేను విలన్ కాదు. నేను తేజు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాతే నేను చేసుకుంటా. అది తెలియాలి అంటే August 7th సిరీస్ చూడాలేమో. దానికి మీరు సీజన్ 2కు వెయిట్ చేయాలి. అదే ఇలాంటి అడుగుతారనే మా నాయుడు గారిని తోడుగా తెచ్చుకున్నాను. బట్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. త్వరగానే ముగించేస్తాను. బట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ది క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్, దేవ గారు. సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ ఆపర్చునిటీ ఈజ్ సో బిగ్ ఫర్ మీ అండ్ ఐఎమ్ ప్రిటీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ అప్ టు ఇట్. బట్ ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన నాకు, ఇచ్చిన మీకు ఐ ఫర్ ఎవర్ బీ గ్రేట్ఫుల్. నేను అంటే కొద్దిగా ఎమోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది, తెలుగులో మాట్లాడతలేని తిట్టుకోవద్దు. బేసిక్లీ మనోడు ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా, సో ఉంది 4 ఏళ్ళే. బట్ మాటల్లో చెప్పుకోలేనంత ప్రేమ సార్, అంతే గౌరవం. దేవా గారు ఇస్ లైక్ మై గురువు. ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్, ఐ డోంట్ నో, ఐ మీన్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ సో మచ్. అంతకుముందు నేర్చుకున్నదంతా అసలు ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాజ్ నథింగ్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ దేవా సార్. అండ్ ఐవ్ ఆల్వేస్ బీన్ ఎ ఫ్యాన్. నేను వీళ్ళంతా ప్రస్థానం అంటారు కానీ నాకు వెన్నెల అంటే చాలా ఇష్టం. ఆ సినిమాని ఎన్నిసార్లు చూశాను నాకే తెలియదు. ఆ పాటలు ఎన్నిసార్లు విన్నానో అప్పటి నుంచి. దెన్ వన్ డైలాగ్ ఆఫ్ దేవా సార్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్. అంత ఇంపాక్ట్ ఉంది. ఇక్కడ హీరోలు విలన్లు లేరు అనే డైలాగ్ సాయి కుమార్ గారు చెప్పినప్పుడు దట్ స్ట్రక్ మీ. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ద మూమెంట్. ఆస్ట్రేలియాలో నా రూమ్లో రాత్రి ఎప్పుడో 11:30కి చూస్తున్నప్పుడు ఐ ఫెల్ట్, అంటే గూస్ బంప్ మూమెంట్ అది యాజ్ అన్ ఆడియన్ ఉండే. బట్ మయసభలో అలాంటి కోకొల్లలు చెప్తున్నప్పుడు వింటున్నప్పుడు. బట్ దేవ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నన్ను ఈ రోల్కి సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు. ఆడిషన్ త్రూ సెలెక్ట్ అయ్యానండి. దేవగారు పిలిచారు, నాకు ఒక సీన్ ఇచ్చారు, ఒక 2 weeks తర్వాత వచ్చేసాను. ఇమీడియట్గా చూసిన వెంటనే నువ్వే చేస్తున్నావు అని చెప్పారు. అండ్ నాకు అప్పటికీ భయం ఉండేది, ఎందుకంటే అంతకుముందు చాలాసార్లు చాలామంది చాలా చెప్పారు కానీ ఏం జరగలేదు. బట్ దేవా గారు ఒక్క మాట అన్నారు, నువ్వే నా ఎంఎస్ఆర్ అని. ఐఎమ్ హియర్ టుడే. సో థ్యాంక్ యూ దేవా సార్, ఎంత చెప్పినా తక్కువే. నెక్స్ట్ టు దేవా సార్ ఇస్ మై కిరణ్ అన్న. కిరణ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను అంటే దేవా గారితో ఇనిషియల్గా అంటే అంత ఓపెన్ అయి మాట్లాడలేకపోయాను. అంటే ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది కదా డైరెక్టర్ గారు అని, లేకపోతే ఐ వాజ్ లుకింగ్ అప్ టు హిమ్. సో కిరణ్ అన్న వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ మీ. హీ వాజ్ హెల్పింగ్ మీ. చేతు పర్లేదు, ఇలా చెయ్యు, నువ్వు కొంచెం బాడీ పెంచు. ఈ రోల్ కోసం ఐ హ్యాడ్ టు పుట్ ఆన్ వెయిట్. ఒక 10 కిలోలు పెరగాల్సిన అవసరం ఉండింది. సో ఎవ్రీ 3 daysకి ఒకసారి కిరణ్ అన్నకు ఫోన్ చేస్తుండే, అన్న ఏంటి, కిరణ్ అన్న విజయ్ అన్నకు కూడా. సో అంటే ఒక చిన్న ధైర్యం, మోటివేషన్ ఇస్తారని. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దే హ్యావ్ బీన్ హెల్పింగ్ మీ త్రూ దిస్ ప్రాసెస్. షూటింగ్లో కూడా
ఎస్పెషలీ కిరణ్ అన్న ఎక్కడన్నా నేను కొంచెం అప్పుడప్పుడు జోన్ అవుట్ అయితే దేవా గారు ఏ చేతు ఏంటి మళ్ళీ జోన్ అవుట్ అయ్యా అంటే లేదు అని కిరణ్ అన్న వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ టు హెల్ప్ మీ. థ్యాంక్ యూ కిరణ్ అన్న. మన టీంలో బాబీ స్క్రిప్ట్ చెప్పాడు, కార్తిక్ చెప్పాడు, నువ్వు ఎప్పుడు చెప్తావో ఏంటో వెయిట్ చేస్తావు అన్న. అసలు సినిమా చేస్తావా లేదా నాతో నువ్వు? బట్ లవ్ యూ కిరణ్ అన్న, లవ్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు లేదు, ఇది 7th తర్వాత మనం కూర్చొని ఇన్డెప్త్గా మాట్లాడుకుందాం. బట్ యా, ఆల్ ది డైరెక్షన్ టీమ్, బాబీ, కార్తిక్, అరవింద్, అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యూ గైస్ వర్ అమేజింగ్. ప్రొడక్షన్ టీమ్ నాగి, శ్రీను, విజయన్న విజయన్న నాకు ప్రొడక్షన్ టీమ్ కాదు, విజయన్న ఈజ్ మోర్ డైరెక్టర్గా, యూనో ఒక ఫ్రెండ్గా. విజయన్న అంటే చాలా ఇష్టం నాకు. నాకు ఏదైనా సజెషన్ కావాలన్నా విజయన్న అడుగుతూ ఉంటాను. నాకు ఎవరైనా మంచి స్క్రిప్ట్ చెప్తే విజయన్న వినమంటూ ఉంటాను. విజయన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆడిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా, ఆడిషన్ ఇచ్చే ముందు కూడా విజయన్న వాజ్ దేర్. ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు హిమ్. ఏంటి అని అంటే, లేదు ఫ్రీగా చెయ్యు, యూ జస్ట్ బీ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్తా ఉండే. థ్యాంక్ యూ విజయన్న. ప్లీజ్ కీప్ అప్ దట్, కీప్ షవరింగ్ దట్ లవ్ టు మీ. ప్లీజ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ. ఈ నన్ను కూడా ఒక స్టార్ని చేయండి. బట్ థ్యాంక్ యూ విజయన్న, లవ్ యూ. శక్తికాంత్, అమేజింగ్ మ్యూజిక్. నాకు సహోదర పాట అసలు చాలా ఇష్టం. నేను ఇప్పుడు కాదు, విన్నప్పటి నుంచి అవి ఆస్కింగ్ కిరణ్ అన్న నాకు ఒక్క పాట పంపించండి అంటే పంపించట్లేదు. కనీసం ఇప్పుడు దేవా గారు అన్నట్టు స్పాటిఫైలో అన్న ఎక్కడన్నా పెడితే విల్ కీప్ లిజనింగ్ టు ఇట్. బట్ అమేజింగ్ వర్క్ శక్తి. హర్ష, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆ రోజు నువ్వు ఆ సీడ్ దేవా గారి మైండ్లో వేయకపోయి ఉంటే నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉండేవాడిని కాదేమో. బట్ హర్ష, యూఆర్ సచ్ ఎ స్వీట్ పర్సన్ ఐ హవ్ మెట్. వెళ్ళిపోయారు హర్ష. బట్ థ్యాంక్ యూ హర్ష, అనదర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ మై సభ. అండ్ వర్కింగ్ విత్ స్టాల్వార్ట్స్ లైక్ దివ్యా మ్యామ్, నాజర్ సార్, సాయి కుమార్ గారు, ఫర్ అన్ యాక్టర్ లైక్ మీ, ఫర్ యూనో బడ్డింగ్ యాక్టర్ లైక్ మీ వాజ్ అది ఒక అదృష్టం అనే చెప్తాను నేను. అంటే అంత పెద్ద యాక్టర్స్తో వర్క్ చేసే అవకాశం రావడము, ఒకే సిరీస్లో ఇంతమందితో వర్క్ చేసే అవకాశం రావడము, it's an honor for me. Divya ma'am, it was really an honor working with you. I've seen a lot of your work, and to be working with you, it is really pleasure and an honor. Nazar sir, Sai sir లేరు ఇక్కడ, శ్రీకాంత్ గారు కూడా వెళ్ళిపోయారు. It was a pleasure working with all of them. I've got to learn a lot. And ఎడిటర్ గారికి, ప్రవీణ్ గారికి, అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో థ్యాంక్ యూ చైతు. నన్ను సీనియర్ అని పిలవాలా, ఎప్పుడో వచ్చారు ఈయన అని చెప్పలా. సో ఫస్ట్ హీరో చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యని చెప్పారు కదా, నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఆయన మైండ్లో ఏం వెళ్ళిందో నాకు తెలుసు. ఈడే హీరో అయిపోయాడు, మనం అవ్వలేమా? లేదు, ఆది అంటే నేను ఎందుకు ఇన్స్పైర్ అయ్యానంటే, ఒక హీరో కావాల్సిన లక్షణాలు అన్నీ ఆదిలో ఉండే. హీ వాజ్ నైస్, హీ వాజ్ లుకింగ్ హ్యాండ్సమ్, హీ వాజ్ వర్కింగ్ అవుట్, హీ వాజ్ డాన్సింగ్. సార్ హీ స్టిల్ ఈజ్, అంటే నేను చూసినప్పుడు నేనేదో వచ్చి యాక్టింగ్ నేర్చేసుకుంటే హీరో అయిపోతాను అనుకున్నాను, కానీ దే వాజ్ లాట్ టు ఇట్ అని నేను చూసిన తర్వాత తెలిసింది నాకు. ఒక డెడికేషన్ ఉండాలి, ఒక కన్విక్షన్ ఉండాలని. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మెంట్. అండ్ అస్సలు నేను అస్సలు ఇబ్బంది పడ్డాను. యు ఆర్ డెఫినెట్లీ మై సీనియర్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. వేసాడు మళ్ళీ. సో ఎస్, 2:30 దాటింది. సో ఐ వోంట్ టేక్ మచ్ టైమ్ సార్, బట్ ఐ వాంట్ టు, బికాజ్ సిరీస్ కాబట్టి ఎక్కువ మాట్లాడాలి, చాలా విషయాలు ఉంటాయి. 2 సినిమాలు చేసిన ఒక అనుభవం. హ్యావ్ టు టాక్ లిటిల్ బిట్. సో సారీ, చాలాసేపు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆకలితోటి. ప్రెస్ అండ్ మీడియా వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ ఈరోజు మా చీఫ్ గెస్ట్ సాయి దుర్గా తేజ్ లేరు ఇప్పుడు, హీ జస్ట్ వెంట్. అండ్ ఐ థింక్ థ్యాంక్స్ లాట్ టు హిమ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసినందుకు. ప్రతి ఒక్క యాక్టర్కి డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ చేయాలనే ఒక కోరిక ఉంటుంది, అండ్ పొలిటికల్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్ చేయాలని చెప్పి నాకు ఉండేది మైండ్లో. బట్ అలాంటి ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు రాలేదు. అండ్ వెన్ దేవా గారు వచ్చి స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు I just thought one thing, it can never get better and bigger than Maya Sabha, for sure. చాలా సంవత్సరాలుగా రాశారు, అందరూ చెప్పారు అది. అండ్ there's a lot of R&D that has gone into writing Maya Sabha. అండ్ ఈరోజు ఇక్కడ యూనో మీరు చూసిన ట్రైలర్ కానీ టీజర్ కానీ, ఇట్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ వర్క్. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అండి. కూర్చొని ప్రతిరోజు ప్రతి ఒక్క లైన్ వెనకాల ఆయన పడిన తపన, అది మేము పక్క నుండి చూసాం. సో ఈవెన్ వైల్ షూటింగ్ ద ఫిలిం, ఆ ఒక్కొక్క లైన్ కరెక్ట్గా రావాలనే
ఒక తాపత్రయం అనేది ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ దేవ సార్. ఐ థింక్ అది మీ నుంచి పోదు, అది దట్స్ ఇన్బిల్ట్ ఇన్ యూ. థ్యాంక్స్ టు సోనీ ఫర్ సపోర్టింగ్ Maya Sabha. You're like backbone for us. Deva sir keeps telling us, like, you've been a great support, and thanks to the entire Sony team. And ఆయన కళ కన్నారు, ఆ కళని వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, తెర మీద తీసుకోవడానికి చాలా మంది కష్టపడ్డారు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మెన్షన్, థ్యాంక్స్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్, ప్రొడ్యూసర్స్ విజయ్ అండ్ హర్ష, దెన్ మా కెమెరామ్యాన్ బాబా గారు అండ్ సురేష్, and then my production team, Nagi, and the entire team. All of them made sure we worked happily, smoothly. And my music director, wonderful, Iroju, a teaser and trailer వచ్చిన వెంటనే social media లో వచ్చి music గురించి they were started talking. He's done a very good job. And the actors, I think ఒక పెద్ద ట్రైన్ ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటా పేర్లు చెప్పాలంటే. Such brilliant performers, and వాళ్ళతో కలిసి చేయటం అనేది నా అదృష్టం. Sai Kumar garu, Nazar garu, Divyadatta ji, from first frame to last, not one place you just let loose. There's so much of intensity, ma'am, so much to learn from you all. And a lot of actors, Ravindra Vijay garu and Shrikant Iyengar, Shatru, then Tanya Ravichandran, Charita. It was wonderful working with all of them. And August 7th, Sony Live lo chudandi, 100% episode 1 మీరు స్టార్ట్ చేస్తే 9 తర్వాతే ఆపుతారు. సో దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ హ్యావ్, అండ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్. అవును, మీ కండువా ఏదండి? వైట్ లుంగి ఏది? వైట్ కుర్తా ఏది? నాయుడు గారు నైట్ డ్రెస్ లో వచ్చారని చెప్పి రెడ్డి గారు సూట్ లో వచ్చారు. ఎస్, వన్ డే సీఎం అయితే ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకుంటారు మీరు? ఇంకా సీఎం అవ్వలేదు, బట్ ఏదన్నా నాయుడు గారి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ప్లీజ్. ఇక్కడ మట్టుకు నన్ను వదులు ఫస్ట్. వన్ డే సీఎం ఆన్ అ లైటర్ నోట్. వన్ డే సీఎం అంటే నాకు తెలిసి లైటర్ నోట్ లో ఉన్నా, మరి ఏం చేద్దాం, ఆల్రెడీ కలిసి ఆలోచించి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. కలిసి టు బి ఆనెస్ట్, అందరూ కలిసి ముందుకెళ్ళాలనే ఒక కార్యక్రమాలు ఏమేమి ఉంటాయో, డెసిషన్స్ ఏముంటాయో తీసుకుంటాను. మన లైటర్ నోట్ చెప్పాలంటే పబ్బులు 4 దాకా ఓపెన్ చేయాలనుకుంటాను. ఇప్పుడు సరే, మా నాయుడు గారు అదే ఓకే, ఆన్ లైటర్ నోట్ ఫస్ట్ చెప్తా. పబ్బులు 4 దాకా ఓపెన్ చేయాలని నాయుడు గారు చెప్పారు. అదే మా అన్న చెప్పాడు. అదే హృదయంతో డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ కూడా పెట్టకుండా ఉంటే ఇంకా అయ్యో, చాలా చిన్న కోరికలే ఉన్నాయి సార్, చాలా చిన్న కోరికలు. అదే హృదయంతో డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ కూడా పెట్టకుండా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుందని. వీళ్ళు సీఎం అవ్వకూడదని చెప్పి అందరూ. I mean, this is just on a lighter note, 100%. Yeah, on a serious note, one day CM అవుతే కనుక నేను ఐ వుడ్ మళ్ళీ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, బట్ ఆ రోజు వెహికల్స్ అన్నింటికీ హాలిడే ఇచ్చేస్తాను. ఒక్క వెహికల్ కూడా తిరగకూడదు రోడ్డు పైన. సో లెట్ స్టాప్ పొల్యూషన్ అట్లీస్ట్ ఫర్ వన్ డే. దట్స్ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే రేట్ ఈచ్ అదర్, ఒకరికొకరు ఎంత రేటింగ్ ఇచ్చుకుంటారని చెప్పాలి. ఆది గారు చైతన్య గారి యాక్టింగ్ కి కానీ పర్ఫార్మెన్స్ కి కానీ ఎంత రేటింగ్ ఇస్తున్నారు అవుట్ ఆఫ్ 5? ఐ థింక్ దీని గురించి నేను మాట్లాడలేదు. హీస్ బీన్ డౌన్ ప్లేయింగ్ రియలీ, బికాస్ అందరూ పెద్దోళ్ళు, నేను కొత్తోడిని. బట్ సిరీస్ చూసిన తర్వాత అందరూ చిన్నోళ్ళు, మనోడు పెద్దోడు అవుతాడు. దట్స్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ what you perform in front of the camera, and he's done an amazing job. So rating ante out of 10 out of 5? Out of 5, 5.5. అయ్యో, that's 150% చెప్పినప్పుడు ఇది కూడా చెప్పొచ్చు. సో and you చైతన్య గారు? I can't rate his acting. No way. ఏం రాదంటావు? ఏం రాదంటావు? I'm not there yet. If ఒక ఆడియన్ గా నేను చెప్పాలంటే no, Maya Sabha we work together, no? Okay. మహేష్ సభలో నేను ఎదురెదురుగా నటిస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఐ వాజ్ మెస్మరైజ్డ్. నేను కీడాకోలలో నత్తి చేశాను. సో ఇందులో ఒక ఫస్ట్ 2 ఎపిసోడ్లో ఆ క్యారెక్టర్కి దేవా గారు ఆ ట్రైట్ ఇచ్చారు. సో నేను అనుకున్నాను, నేనే అంత కష్టపడ్డాను, ఇట్ స్టాఫ్ ఇట్ అంటే కొద్దిగా మితిమీరినా కూడా ఇట్ లుక్స్ లైక్ మోకరీ. అసలు ఆది చేశాడు, నేనే ఐ ఫీల్ లైక్ అరే అసలు ఏం చేశాడు. అలాంటి చాలా సందర్భాల్లో నాకు ఫేవరెట్ ఈరమ్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్. దట్ ఐ వాజ్ మెస్మరైజ్డ్. నిన్ను కోరిలో
అంటే నాని గారు లాంటి ఒక యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు టు స్టాండ్ అప్ టు హిమ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. అంటే ఆయన రేంజ్కి వి కుడ్ నాట్ ఎక్కడ కూడా అది ఒక్క 1% కూడా తక్కువ అనిపించదు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్. నాని లాంటి యాక్టర్నే మ్యాచ్ చేయగలిగినప్పుడు ఇంకా ఆయనకి మనం రేటింగ్ ఏమిస్తారు? ఐ వుడ్ గివ్ 10 out of 5. అంటే ఫెయిలా సార్? కాదు 5కి 10 మార్కులు ఇచ్చారు సార్, ఎక్కువ ఇచ్చారు. మీరు 5.5 ఇస్తే ఆయన 10 ఇచ్చారు. దట్స్ అమేజింగ్. ఎస్. అండ్ ఇప్పుడు ఒకరి డైలాగ్ ఒకరు మార్చి చెప్పాలి. అండ్ నాయుడు గారి డైలాగ్ రెడ్డి గారు చెప్పాలి, రెడ్డి గారి డైలాగ్ నాయుడు గారు చెప్పాలి. ఏదైనా స్టేజ్ మీద మర్చిపోతున్నాం కదా. కిరణ్ గారు కొంచెం హెల్ప్ చేయొచ్చు కదండి డైలాగు. కిరణ్ గారు ఆ లారీ డైలాగ్. అవునా, ఎట్లైనా వచ్చేస్తుంది కదా సార్ 7th August, చెప్పేయచ్చు. చెప్పా రెడీ దట్ లారీ వన్. సో రెడ్డి గారు ఆయనతో నేను చెప్పాలి. ఎస్, ఆపోజిట్. మడక దున్నే కులంలో పెట్టిన నీకెందుకయ్యా రాజకీయం? వసూలు చేసే కులంలో పుట్టిన రౌడీవి, నీకెందుకయ్యా వైద్యం? అబ్బా, అరే వా, దట్స్ అమేజింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దేవా గారు చూస్తున్నారు ఎంత చండాలంగా చెప్పారు దగ్గర మీరు. యూ సీ ఇట్ ఆన్ స్క్రీన్ సోనీ లివ్ లో August 7th. ఇది ఊరికనే చేసాం. దే యూ లవ్ ఇట్. అండ్ సోనీ లివ్ వాళ్ళ షోస్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ సార్. ఆ అన్ని షోస్ తో పాటు స్కామ్ 92 అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చిన హంటర్ తో పాటు మయసభ విల్ యాడ్ ఆన్ టు ఇట్. వీఆర్ సో హ్యాపీ టు బి బ్యాక్డ్ అప్ యువర్ టీమ్. అండ్ ఫైనల్ గా ఒక క్వశ్చన్ మొత్తం ఆడియన్స్ సైడ్ నుంచి అండ్ మా అందరి సైడ్ నుంచి, ఈ సిరీస్ చేసిన తర్వాత సో రియల్ గా ఏమైనా రియల్ పాలిటిక్స్ లో జాయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉందా? ఇందాక నుంచి అన్నయ్య అంటున్నావు, ఇద్దరం ఒకటే ఏజ్ తెలుసు కదా. పక్కన గుర్తొచ్చింది. సో పాలిటిక్స్ కి నాకు చాలా దూరం అండి. హెడ్లైన్స్ చూసి అంతే, దానికి పైన లేదు. సో మయసభ సిరీస్ నేను విన్నప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్. ఆ బ్యాక్ స్టేజ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఏం జరుగుద్దో ఆయన క్లియర్ గా రాశారు. ఇట్స్ ఫిక్షన్ అండ్ పాలిటిక్స్ కి నాకు సంబంధం లేదు. మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ తెలియదు ఏం జరుగుతుంది. కానీ షూట్ జరుగుతున్నంతసేపు మొబైల్లో పేర్లు ఎందుకు కానీ ఎవ్రీ డే అంటే మేబీ దట్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ ప్రిపరేషన్. అదని నేను అనుకున్నాను. దట్ కుడ్ హ్యావ్ బిన్. ఎవ్రీ డే హీ యూస్ టు వాచ్ అ లాట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ జరుగుతున్న అక్కడ చెన్నైలో కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్నవన్నీ వీడియోలో అంటే బ్రేక్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఫోన్లో పెట్టుకొని ప్రతిరోజు చూసేవాడు. సో నేను అనుకున్నాను మేబీ ఉందేమో ప్లాన్ అని, బట్ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అంతా క్యారెక్టర్ కోసం చేశాడని. ఒకవేళ అట్లాంటి ఆపర్చునిటీ వస్తే ఐ థింక్ ఐ లెట్ ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ అండ్ గుడ్ పీపుల్ రూల్ ద కంట్రీ or the state. Thank you so much. Thank you Naidu garu, thank you Reddy garu, and we are eagerly